इंटरफेसिंग कंप्लीट झालाय आपला. लक्षात येते? मेमरी इंटरफेसिंग मध्ये कोणकोणते टॉपिक्स घेतले होते आपण? मेमरी इंटरफेसिंग मध्ये कोणकोणते टॉपिक्स घेतले होते? चॅप्टर नंबर 2 मध्ये 2 पार्ट्स आहेत, बरोबर आहे. एक आहे मेमरी इंटरफेसिंग आणि दुसरा आहे आयओ इंटरफेसिंग. तर मेमरी इंटरफेसिंग आपला विथ एक्झाम्पल कंप्लीट झालेला आहे. ठीक आहे. किती एक्झाम्पल घेतले होते आपण? 2-3 एक्झाम्पल घेतले. विथ एक्झाम्पल कंप्लीट झाला तो. ठीक आहे. आणि ते एक्झाम्पल सफिशियंट आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. थिअरी एक्झाम जरी झाली D2ची, हे 3 एक्झाम्पल येतात म्हणजे D2च्या एक्झाम मध्ये विचारलेलं, थिअरी एक्झाम मध्ये विचारलेलं कुठलाही एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. आलं लक्षात? हा. आता दुसरा जो पार्ट आहे तो आहे आयओ इंटरफेसिंग. आठवतं का इंटरफेसिंग म्हणजे काय? इंटरफेसिंग म्हणजे काय? What do you mean by interfacing? Second question is, how much memory we can interface with 8085 and how many input output devices, unique or different input output devices we can interface with 8085? 3 प्रश्न आहेत, 3 प्रश्नांचे उत्तर द्या. Connection between external IO devices, memory and computer. How we establish the connection between these devices? Just by connecting the system bus, their system bus, right? See here, not only memory, you have to connect the external IO devices also, right? See here, घेतली होती की नाही क्लासमध्ये ही डायग्राम, आठवत आहे का? आयओ इंटरफेसिंगच्या वेळेस आहे. सी, दिस इज द डायग्राम of interfacing. See, there is a processor, any processor you can assume. Let it may be 8085, and every processor has its own system bus. System bus consists of address bus, data bus, and controller. Size depends upon the version of the processor. Okay, the size of address bus, data bus depends upon the type of the processor, right? Then each memory or IO system also has its own system bus, address bus, data bus, and control bus. The address bus contains, see, in case of memory, the address bus is used to identify that unique memory location with which microprocessor is going to communicate. The IO device, the address of bus IO system or IO devices is used to identify that a particular IO device with which microprocessor is going to communicate, right? Why do we need memory? Why it is necessary to interface the memory with 8085? Because in order to store the instructions, microprocessor needs ROM memory, and in order to receive the data that is stored into the memory, or in order to store the processed data into the memory, it is necessary to interface the external memory with microprocessor, any microprocessor. Okay, microprocessor has only internal registers. They are used to store the temporary data, right? Internally microprocessor, the architecture of microprocessor do not contain any kind of memory. It contains only the registers that are required during the process, during the execution of any instruction, or during the processing of any data, right? So you need the memory to store the result after operation, or you need the memory to take the data on which that necessary particular operation is going to be performed, right? And you need the IO devices in order to, so that the user can communicate with the microprocessor. You need IO devices, input output devices, right? Because without IO devices, there is no use of processor. What do you mean by IO devices? The input devices. Through input devices, user can communicate with microprocessor. Through output devices, whatever the data is processed, that is shown to the user by microprocessor, right? So how many external IO devices you can connect with the 8085 microprocessor? That is 256. Why? 2 raised to 8. 2 raised to 8 is equal to 256. So unique or different number of
different memory location that can, the number of different IO devices that can be interfaced with 8085 is equal to 256. 2 raised to 8 is equal to 256. And how many unique memory locations are there that can be interfaced with 8085? That is equal to 2 raised to 16, which is equal to 65,536. ओके, 65,536 असे युनिक मेमरी लोकेशन्स. ते कशाहून काढले? ऍड्रेस बसच्या साईन, राईट. आणि आयओ डिव्हाइसेस किती? 2 raised to 8 म्हणजे 256. हा, आपण यापैकी मेमरी इंटरफेस कंप्लीट केलेला आहे. आपल्याला आता डिस्कस करायचं आहे आयओ इंटरफेस. आता डायरेक्टली आपण कीबोर्ड कनेक्ट करू शकतो का मायक्रो प्रोसेसरला? आपण हे लक्षात घ्या. आता हा इनपुट डे टू डे ह्याच्यामध्ये आहे. आपल्याला कीबोर्ड कनेक्ट करायचा. आपण काय म्हणतो? युएसबी पोर्टला कनेक्ट करा. पोर्ट आहे का तिथे? ठीक आहे. आपण एक पोर्ट ही एक नवीन टर्म आहे. आपल्याला ते पण बघायचंय. पोर्ट म्हणजे काय असतं, त्यानंतर कोणत्या अशा आयसीज आहेत ज्या आयसीच्या थ्रू आपण एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस मायक्रो प्रोसेसरला कनेक्ट करू शकतो. मला वाटतं आपल्या सिलेबसमध्ये 8255 आहे. 8255 पीपीआय आयसी आहे. आणि काही ऍप्लिकेशन्स पण आहेत. अॅनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्टर्स, ते आयसी सुद्धा कनेक्ट करतात. हे आयओ पोर्ट आहे. सिंपल आयओ पोर्ट, सिंपल इनपुट पोर्ट आणि सिंपल आउटपुट पोर्ट, ते काय असतात ते बघायचंय. आणि त्यानंतर हे इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफर टेक्निक्स, त्यामध्ये हे इंटरप्ट डी1 एक आहे, प्रोग्राम कंट्रोल, आयओ मॅप्ड आयओ आणि मेमरी मॅप्ड आयओ, ह्या टेक्निक्स आहेत. हे सर्व काही आपल्याला डिटेल्स डिस्कस करायचे आहेत. डीएमए तर ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं असतं. ठीक आहे. हा, आता लक्षात घ्या. वी कॅन इंटरफेस द एक्सटर्नल आयओ डिव्हाइसेस इन 2 different ways. First is IO mapped IO and second is memory mapped IO. राईट. आता हे काय असतात ते आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करूयात. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, याच्यावर 100% एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारणार. या दोनवर थेरी एक्झाम झाली तर कम्पेअर करा म्हणून विचारतील तुम्हाला. कम्पेअर आयओ मॅप्ड आयओ अँड मेमरी मॅप्ड आयओ. थेरी एक्झाम जर झाली तर 100% प्रश्न या टाईपचे विचारणार. हा, या एक्झाम मध्ये नाही तर पुढच्या तरी एक्झाम मध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. आलं लक्षात? पण 100% याच्यावर विचारणार. तर आयओ मॅप आयओ काय आहे बघा इकडे. काय दिसते बघा इथे, काय लक्षात येते याच्यावरून? दोघांमधला डिफरन्स तुम्हालाही लक्षात येईल. काय दिसते बघा त्याच्यावर. आता हे सगळ्या टर्म्स तुम्हाला माहिती आहेत. थोडंसं वाचा आणि समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. हा, आता लक्षात घ्या. एक प्रश्न विचारतो. हाऊ मायक्रो प्रोसेसर अंडरस्टँड वेदर इट इज अ मेमरी ऑपरेशन ऑर आयओ ऑपरेशन. अशी कोणती पिन आहे? टोटल 40 पिन आहेत. 40 पैकी अशी कोणती पिन आहे ज्या पिनच्या थ्रू मायक्रो प्रोसेसर आयडेंटिफाय करतो की हे एक इनपुट ऑपरेशन, सॉरी, हे एक मेमरी ऑपरेशन आहे किंवा आयओ ऑपरेशन आहे. कोणती पिन आहे ती? आयओ ऑब्लिक एम बार. बरोबर आहे. आपण 8085 च्या पिन्स बघितल्या होत्या, त्यामध्ये होतं ना हे आयओ ऑब्लिक एम बार, राईट. इफ this pin is connected at high or if IO oblique M bar is equal to 1, then it is a IO operation. That means microprocessor is communicating with the input output devices, and if this is set to 0, then microprocessor is communicating with memory devices. लक्षात, हे 12 आहे इथे. इथे जर 0 कनेक्ट केलं तर हे काय होतं? 1 होईल. हे मेमरी ऑपरेशनला इनिशिएट करतो. हा, आयओ ऑपरेशनला. ठीक आहे. आता बघा पुढे काय दिलेलं आहे. इन आयओ मॅप्ड आयओ, द 8085 uses IO oblique M bar signal to distinguish between IO read and memory read or write operation. The 8085 has separate instructions in and out. दुसरा पॉइंट भेटला इथे तुम्हाला. आयओ मॅप्ड आयओ ही आपण बघितलं 2 टेक्निक्स आहेत. त्यापैकी एक आहे आयओ मॅप्ड आयओ. तर या टेक्निकमध्ये फक्त 2च इन्स्ट्रक्शन यूज केले जातात. कोणते? इन आणि आउट. तर फक्त ते इन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्याच्यासमोर त्याचा ऍड्रेस असतो, त्या पोर्टचा ऍड्रेस असतो. लक्षात घ्या, 8 बिट ऍड्रेस असतो तो. म्हणजे ते इन्स्ट्रक्शन कसे असतात बोर्डवर दाखवतो. सपोज सी हिअर, इफ मायक्रोप्रोसेसर वॉन्ट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम अ पर्टिक्युलर आयओ डिव्हाइस, देन वी कॅन राईट दिस इन्स्ट्रक्शन इन अँड लेट्स अज्युम एनी डेटा दॅट इज 8 बिट व्हॅल्यू दॅट इज 32H. आता लक्षात घ्या, इन म्हणजे काय? when microprocessor wants to read the data from input device, then that data can be read by executing this instruction in space 32. What is 32? 32 is the address of that IO device. आता ही व्हॅल्यू किती आहे? 8 बिट आहे का 16 बिट आहे? 8 बिट. आणि आयओ डिव्हाइसचा ऍड्रेस सुद्धा किती असतो? 8 बिटच असतो.
ठीक आहे. म्हणजे आयओ डिव्हाइसची जी रेंज आहे 00 पासून FFH पर्यंत असते. ही टोटल व्हॅल्यूज किती होतात? 256. 256 व्हॅल्यू आहे टोटल. आलं लक्षात? ही व्हॅल्यू पण त्याच रेंजमध्ये आहे. आलं लक्षात? So in instruction is used to read the data from the external input device and out instruction is used to write the data to the external output device. मग हे इन्स्ट्रक्शन कोणत्या टेक्निक मध्ये वापरली जातात? आयओ मॅप आयओ टेक्निक मध्ये. ठीक आहे. दुसरा पॉईंट भेटला तुम्हाला. पुढे बघा. हे पॉईंट समजून घ्या, नंतर मी सांगणारच आहे आणि प्रॅक्टिकल मध्ये याच्यापेक्षा खूप डिटेल मध्ये घेणार आहे. आलं लक्षात? आणि आपल्याला 8 to 5 वेळचं प्रॅक्टिकल सुद्धा बघायचं इंटरफेसिंगचं. त्यामध्ये खूप डिटेलमध्ये घेणार आहे. शक्यतो काय काय पॉईंट्स वेगवेगळे येतात त्यामध्ये बघा. कंपॅरिझन पॉईंट्स. पुढे वेन 8085 एक्झिक्यूट्स इन ऑर आउट इन्स्ट्रक्शन इट प्लेसेस डिव्हाइस ऍड्रेस. What do you mean by the device address? That is nothing but the port number on the demultiplexed lower order address bus as well as the high order address bus. In other words, we can say that higher order address bus duplicates the contents of demultiplexed lower order address bus. When 8085 microprocessor executes an in or out instruction, for example, if the device address is 60, then the address line contains 6060. आलं लक्षात? ऍड्रेस लाईनची साईज काय आहे? 16 बीट. A0 to A15. त्याचे दोन पार्ट्स केले. 8 बीट A0 to A7 आणि A8 to A15. जर समजा त्या इनपुट डिव्हाइसचा ऍड्रेस 60H असेल तर हे लोअर आणि हायर ऑर्डर बस ऍड्रेस बस दोघांमध्ये कोणती व्हॅल्यू स्टोअर होईल? 6060. समजतंय का? बघा तिथे ती सेम व्हॅल्यू झालेली आहे का? बघा A0 पासून A7 पर्यंत बघा 60 आहे आणि तेच A8 पासून A15 पर्यंत बघा 60 आहे. लक्षात येते का? आयओ मॅप आयओ या टेक्निक मध्ये ती 60 ची ती व्हॅल्यू आहे, ती बायनरी व्हॅल्यू आहे. लक्षात येते? हा एक पॉइंट भेटला तुम्हाला. याच्यावरून काय कन्फ्युजन करणार? हे बघा ही व्हॅल्यू लक्षात घ्या, हायलाइट करतोय कॉम्प्युटर स्क्रीन कडे. लक्षात घ्या ही व्हॅल्यू किती आहे? 6 आणि 0. बरोबर आहे. सेम व्हॅल्यू इतर डुप्लिकेट झालेली दिसत आहे का? 60. ऍड्रेस किती आहे? 16 बीट आहे का 8 बीट आहे? 8 बीट. पण मायक्रोप्रोसेसरची इंटरनल ऍड्रेस बस किती साईजची आहे? 16 बीट. मग ऍड्रेस इनपुट आउटपुट डिव्हाइसचा ऍड्रेस आहे 8 बीट. मायक्रोप्रोसेसरची इंटरनल ऍड्रेस बस आहे 16 बीट. म्हणजेच तो काय करतो? लक्षात घ्या इकडे. हा जो इथे व्हॅल्यू दिसत आहे ही 60, ही व्हॅल्यू आहे 60. सेम व्हॅल्यू तो काय करतो? डुप्लिकेट करतो आणि यामध्ये स्टोअर करतो. कोणत्या स्कीम मध्ये? आयओ मॅप आयओ या स्कीम मध्ये. हा, कोणकोणते पॉईंट भेटले तुम्हाला या मेमरी या डेटा ट्रान्सफर स्कीम मध्ये? पहिला म्हणजे याच्यामध्ये दोन इन्स्ट्रक्शन यूज केले जातात, इन आणि आउट. Microprocessor uses IO/MBAR instruction in order to distinguish between the memory and IO operation. And third point is when the read or in or out instruction is being executed, the address of that IO device is stored in both. Same address is stored in lower order address as well as higher order address bus. हा एक तिसरा पॉइंट भेटला आपल्याला. आलं लक्षात? पुढे बघा आता इथे बघा हे इथे दिलेलं आहे. हेच वरचं सेपरेट केलेलं आहे A0 पासून A7 पर्यंत आणि सेम डुप्लिकेट झालेला आहे A8 पासून A15 पर्यंत. ही व्हॅल्यू कोणती आहे? 60H. ठीक आहे. पुढे बघा द इन्स्ट्रक्शन. हे पॉईंट लक्षात ठेवा आणि नोट डाऊन करत चला हे पॉईंट. थर्ड पॉईंट बघा, पुढचा पॉईंट. द इन्स्ट्रक्शन इनपुट्स द डेटा फ्रॉम इनपुट डिव्हाइस सच एज कीबोर्ड into the accumulator and the instruction out sends the data contents of accumulator to the output device such as LED or any output device you can assume there. Okay. काय कळालं याच्यावरून? जेव्हा इन आणि आउट इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होतो the data is transferred through accumulator. म्हणजे मायक्रोप्रोसेसर आणि आयओ डिव्हाइस ह्या दोघांच्या मध्ये कोण आहे? इन बिटवीन accumulator आहे. जेव्हा आउटपुट डिव्हाइसला डेटा राईट करायचा आहे तर कोणता डेटा? जेव्हा आउट इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाला सपोज. लक्षात घ्या इकडे, हे सिंपल करून सांगतो, इकडे लक्ष द्या. हे झाले का पॉईंट्स लिहायचे? हा, आता लक्षात घ्या. समजा हा इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाला आउट 33H. आता 33H काय आहे? दिस इज द ऍड्रेस ऑफ द आउटपुट डिव्हाइस. द कंटेंट्स ऑफ अक्युमुलेटर विल गेट कॉपी टू द
IO device whose port address is 33H. Contents of accumulator by default. त्यामुळे आपण याला स्पेशल पर्पज रजिस्टर म्हटलेलं आहे. आठवतंय का? स्पेशल पर्पज रजिस्टर मध्ये सांगितलं होतं जेव्हा एक्सटर्नल IO डिव्हाइसेस सोबत मायक्रोप्रोसेसरला कम्युनिकेट करायचं आहे, दॅट कम्युनिकेशन इज डन थ्रू accumulator only, not any other register is used. That's why it is that is also a special function of this accumulator, right? Now, याचा अर्थ काय झाला? When in instruction is executed, let's assume in 32H, whatever the contents of input device, म्हणजे याच्यावरचा जो काही 8-bit डेटा आहे त्या इनपुट डिव्हाइसचा, तो कशामध्ये बाय डिफॉल्ट स्टोअर होणार? अॅक्युमुलेटर मध्ये. आलं लक्षात? हा त्याचा मिनिंग आहे. हा एक फोर्थ पॉइंट आहे. काय लक्षात ठेवणार या मेमरी या स्कीम मध्ये? the IO operation is, the data transfer between IO device and microprocessor is done through accumulator. असं लिहिलं तरी चालतं त्याच्यामध्ये, राईट? पुढे these are 2 byte instructions. आता सांगा हे 2 byte instruction का आहेत? ते इन आणि आउट. 1 बाईट काय असेल आणि दुसरा बाईट काय असेल यावर लक्षात येतं ना? 1 byte instruction, 2 byte instruction, 3 byte instruction क्लासमध्ये घेतले होते. 1 byte instruction मध्ये फक्त ऑपकोड असतो. 2 byte instruction मध्ये ऑपकोड असतो आणि 8-bit डेटा असतो. आता यामध्ये 8-bit डेटा नाहीये तर 8-bit कोणती व्हॅल्यू आहे? 8-bit लक्षात येत नाहीये का तुम्हाला? हा 2 byte instruction आहे. हा लक्षात घ्या, हे दोन्ही 2 byte instruction आहे. 1 byte म्हणजे कोणता आहे? फर्स्ट बाईट. दिस इज नथिंग बट द ऑपकोड, ऑपरेशनल कोड. अँड व्हॉट इज द सेकंड बाईट? Second byte is the port number or port address. Are you getting this? What is the second byte? Second byte is the port address. Okay. Next. पुढे बघा काय दिलेलं आहे पुढे? These are the 2 byte instructions. त्यानंतर the second byte of the instruction specifies the address of the IO device as it is a byte. The address or port number can be any of 256 combinations. लक्षात येते का? म्हणजे पोर्ट ऍड्रेस कोणताही असू शकतो. 00H पासून FFH पर्यंत, म्हणजे टोटल 256 कॉम्बिनेशन होऊ शकतात त्याचे. त्या 256 कॉम्बिनेशन पैकी कुठलाही एक ऍड्रेस असू शकतो यामध्ये. आलं लक्षात? पुढे बघा. From 00H to FFH. Therefore, 8085 can communicate with 256 डिफरंट IO डिव्हाइसेस. हा एक पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. हा पॉइंट इम्पॉर्टंट का आहे लक्षात घ्या. जर समजा एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला, डिस्टिंग्विश और कम्पेअर IO मॅप्ड IO अँड मेमरी मॅप्ड IO, तर IO मॅप्ड IO मध्ये हा एक पॉइंट फार महत्वाचा आहे. कोणता? देर आर डिफरंट 256 IO डिव्हाइसेस और ऍड्रेसेस. आणि जे IO मेमरी मॅप्ड आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक मेमरी लोकेशनला ऍज अ डिव्हाइस कनेक्ट करतो. तर त्यामध्ये कम्पेअर करूया, त्याच्यामध्ये जास्त असतात. 65,536 IO डिव्हाइसेस कनेक्ट करू शकतो आपण. त्याचे IO डिव्हाइसेस म्हणतोय मी, कारण ती मेमरी मॅप IO स्कीम आहे. प्रत्येक मेमरी लोकेशनला ऍज अ IO डिव्हाइस म्हणून कन्सिडर करतो तो. त्यामुळे हे प्रत्येक पॉईंट लक्षात ठेवा. हा पॉईंट कोणता आहे? 8085 कॅन कम्युनिकेट विथ 256 डिफरंट IO डिव्हाइसेस. मे बी MCQ मध्ये सुद्धा विचारू शकतात. इन IO मॅप्ड IO डेटा ट्रान्सफर स्कीम, नंबर ऑफ IO डिव्हाइसेस दॅट कॅन मायक्रोप्रोसेसर कॅन कम्युनिकेट विथ डॅश डॅश, अशा प्रकारे ऑप्शन देऊ शकतात तुम्हाला. तर IO मॅप्ड IO जर टेक्निक म्हणलं तर किती? 256. कोणते इन्स्ट्रक्शन युज केले जातात हा सुद्धा MCQ मध्ये विचारला जाऊ शकतो. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्स्ट्रक्शन्स आर यूज इन IO मॅप्ड IO इंटरफेसिंग, असं विचारू शकतात तुम्हाला. त्यामध्ये फक्त 2च इन्स्ट्रक्शन युज केले जातात. कोणते? इन आणि आउट. फक्त 2च इन्स्ट्रक्शन युज केले जातात. आलं लक्षात? किंवा असं विचारू शकतो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 byte इन्स्ट्रक्शन्स. मग तुम्हाला ऑप्शन्स देतील. त्यापैकी जर इन आणि आउट जर दिसलं तर समजायचं ते सुद्धा 2 byte इन्स्ट्रक्शन आहे. 1 byte म्हणजे ऑपकोड आणि दुसरा बाईट म्हणजे पोर्ट ऍड्रेस असतो. सगळे पॉईंट्स क्लिअर झाले? ठीक आहे. आता जेवढे सांगितले तेवढे लिहून काढा एकदा फास्ट. काय काय पॉईंट सांगितले लिहून काढा लवकर. त्यामुळे फास्ट घेण्याच्या ऐवजी फार स्लोली घेतोय हा पॉईंट मी. IO इंटरफेसिंग, you can communicate with 256 different IO devices. तो एक पॉइंट झाला. इन्स्ट्रक्शन्स युज्ड आर इन अँड आउट. म्हणजे करेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स काय ते लिहायचं तिथे. ते 32H आणि 33H काय आहे? ते पोर्ट ऍड्रेस आहे. तर तिथे तुम्ही 8-bit पोर्ट ऍड्रेस लिहिले तरी चालतं. आलं लक्षात? (085) can communicate with 256
different IO devices. 8085 can communicate with 256 different IO devices. ही इंटरफेसिंग टेक्निक लिहितात ना, IO मॅप IO इंटरफेसिंग स्कीम. हेडिंग लिहिली आहे का? काही जणांनी लिहिली नाही, हेडिंग घ्या. याच्यामध्ये 2 टेक्निक्स आहेत, लक्षात घ्या. तुम्ही फक्त IO इंटरफेसिंग लिहिलं, त्याच्यामध्ये ह्या 2 टेक्निक्स आहेत. ह्या दोन्ही टेक्निक्स लिहून घ्या. IO मॅप IO आणि मेमरी मॅप IO. त्यापैकी पहिली टेक्निक मी घेतोय. त्यामध्ये 2 टाइप्स आहेत, IO मॅप्ड IO आणि मेमरी मॅप्ड IO. IO मॅप्ड IO आणि दुसरी आहे मेमरी मॅप्ड IO. त्यापैकी पहिली जी टेक्निक आहे IO मॅप्ड IO, त्या टेक्निक बद्दल आपण डिस्कस करतोय. पहिला पॉइंट काय लिहिला? 8085 कॅन कम्युनिकेट विथ 256 डिफरंट इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. पुढे लिहा. Instructions used are, second point, instructions used are हा, आता हे नंबर डायरेक्टली लिहिण्यापेक्षा असं करा, इन स्पेस 8 बीट पोर्ट ऍड्रेस. आलं लक्षात? असं लिहा. त्यानंतर आउट स्पेस 8 बीट पोर्ट ऍड्रेस. आणि एक्झाम्पल म्हणून लिहिले तरी चालतील 2. in space 8 bit port address, out space 8 bit port address. IO oblique M bar microprocessor uses IO oblique M bar signal to distinguish between IO read slash write, to distinguish between IO read slash write and memory read slash write operations. थर्ड पॉइंट ते आहे, ह्याच्याबद्दल काय सांगणार? ऍड्रेस बस A8 to A15, higher order address bus A8 to A15 duplicates the contents of demultiplexed lower order address bus A0 to A7 out instructions, the capital मध्ये लिहायचं. in and out instructions used in and out instructions used in IO mapped IO interfacing technique the data through accumulator. Read slash write the data through accumulator. Read or write the data through accumulator. पण आता जी डायग्राम बघितली होती त्यामध्ये मल्टिपल आयओ डिव्हाइसेस कनेक्ट केलेले होते. तर कोणता आयओ डिव्हाइस कसा सिलेक्ट करायचा त्याचं एक सिंपल लॉजिक दिलेलं आहे इथे. हाऊ
द इनपुट और आउटपुट डिव्हाइस इज सिलेक्टेड. ओके, सी आता याच्यामध्ये दोन नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करतो आपण. जसं मेमरीमध्ये बघितलं होतं MEMW आणि MEMR, तसं इथं हे IOR आणि IOW हे दोन सिग्नल जनरेट करतो तो. ठीक आहे, तर हे दोन सिग्नल जनरेट करण्यासाठी आणि हे आणि ते पण राहिले वाटतं ना आपलं ते MEMW आणि MEMR ते मी सांगितलं होतं. ठीक आहे, दोन्ही एक सांगू. डिकोडरने पण करता येतं, काही प्रॉब्लेम नाही, किंवा सिंपल अँड लॉजिकने पण ते सिलेक्शन करता येतं. मॅप आयो हे दोन्ही कंपॅरिझन बघू आणि नंतर मग पुढे एक्झाम्पल बघू त्यावरचे. मेमरी मॅप आयो टेक्निक. मेमरी मॅप आयओ टेक्निक लक्षात घ्या, प्रत्येक आयओ डिव्हाइसला लक्षात घ्या, प्रत्येक आयओ डिव्हाइसला ऍज अ मेमरी लोकेशन तो ट्रीट करतो, म्हणजे कन्सिडर करतो. म्हणजेच या स्कीम मध्ये किंवा या टेक्निक मध्ये कोणते इन्स्ट्रक्शन युज होतील जे मेमरीसाठी आहेत, बरोबर ना. LDA STA. LDA इन्स्ट्रक्शन काय करतो त्याच्यात वाटतं. ओके, ते दिलं नाही, काही ऍडिशनल पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये, मी सांगतो ते लिहून घ्या. ठीक आहे, आता लक्षात घ्या, आयओ मॅप आयओ स्कीम कळाली तुम्हाला, सगळे पॉइंट्स क्लिअर आहेत. मेमरी मॅप आयओ टेक्निक मध्ये मी जे सांगितलं ते लक्षात ठेवा. प्रत्येक आयओ डिव्हाइसला ऍज अ मेमरी लोकेशन तो ट्रीट करतो. म्हणजे आयओ डिव्हाइसचा ऍड्रेस किती असेल, 16 बिट असेल. ऍज अ मेमरी लोकेशन ट्रीट करतोय म्हणजे मेमरी रिलेटेड जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत तर सेम इन्स्ट्रक्शन युज केले जातील आयओ आणि मायक्रोप्रोसेसर मध्ये डेटा ट्रान्सफरसाठी. मग कोणते इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते, LDA STA आहेत का इन्स्ट्रक्शन्स. LDA इन्स्ट्रक्शन काय करतो, लोड द अक्युमुलेटर विथ द स्पेसिफाईड मेमरी लोकेशन. आणि STA इन्स्ट्रक्शन काय करतो, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ अक्युमुलेटर इन टू द स्पेसिफाईड मेमरी लोकेशन. सेम इन्स्ट्रक्शन कॅन बी युज इन दिस मेमरी स्कीम. हा एक पॉईंट तुम्हाला लक्षात येतोय का. आयओ मॅप आयओ मध्ये डेटा ट्रान्सफरसाठी कोणते इन्स्ट्रक्शन युज केले जातात. आयओ मॅप आयओ मध्ये कोणते इन्स्ट्रक्शन युज केले जातात, इन आणि आउट. मेमरी मॅप आयओ टेक्निक मध्ये कोणते इन्स्ट्रक्शन युज केले जातात, जे काही मेमरी रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन आहेत, जसं की LDA आणि STA. हा पॉईंट क्लिअर झाला. इन आयओ मॅप आयओ टेक्निक मध्ये टोटल किती आयओ डिव्हाइसेस कनेक्ट करू शकतो आपण, 256, कारण तेवढेच कॉम्बिनेशन होतात, बरोबर, 2:8 नुसार. आणि इकडे 16 बिट ऍड्रेस बसला युज करतो त्या आयओ डिव्हाइसला आयडेंटिफाय करण्यासाठी. म्हणजे टोटल किती आयओ डिव्हाइसेस होतात त्याच्यामध्ये. येस, ठीक आहे, लिहून घ्या, पॉईंट सांगतो ते लिहा. इन मेमरी मॅप आयओ टेक्निक, इन मेमरी मॅप आयओ टेक्निक, in memory mapped IO technique, IO devices are assigned and identified. IO devices are assigned and identified by 16-bit addresses. Are assigned and identified by 16-bit addresses. The memory related instructions such as address असतो, बरोबर आहे. 16 बिट ऍड्रेस. दुसरा इन्स्ट्रक्शन आहे STA 16 बिट ऍड्रेस. हे लिहून घ्या. सच ऍज, त्यामध्ये हे दोन लिहा, LDA 16 बिट ऍड्रेस, STA 16 बिट ऍड्रेस. For data transfer are used for the data transfer between microprocessor and IO devices. होतं बरोबर. जे ह्याच्यात काही मिसिंग आहेत पॉईंट ते मला सांगता येतात. हे लक्षात घ्या, इथे हे काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, इकडे लक्ष द्या. हा इन्स्ट्रक्शन काय करतो, नॉर्मल इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे ह्या टेक्निक बद्दल सांगत नाहीये मी, मेमरी मॅप आयओ टेक्निक बद्दल बोलत नाहीये मी. नॉर्मली काय करतो, मूव R, इन्स्ट्रक्शन्स कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ मेमरी लोकेशन हुज ऍड्रेस इज स्टोर्ड इन HTL पेअर इनटू रजिस्टर. पण हा जर इन्स्ट्रक्शन या स्कीम मध्ये जर आपण दिला, या मेमरी मॅप आयओ टेक्निक मध्ये, तर काय करतो हा, दिस इन्स्ट्रक्शन विल इनपुट अ पोर्ट टू द स्पेसिफाईड रजिस्टर. म्हणजे पोर्ट कडून डेटा, कोणत्या पोर्टवरून, ज्या पोर्टचा ऍड्रेस HL पेअर मध्ये स्टोर आहे. लक्षात येईल, त्या मेमरी लोकेशन वरून तो डेटा कॉपी करणार नाही,
तर त्या पोर्ट वरून 8 बिट डेटा कॉपी करेल. कशामध्ये? ह्या स्पेसिफाय केलेल्या रजिस्टरमध्ये. कोणत्या पोर्ट ऍड्रेस वरून? ज्या पोर्टचा ऍड्रेस HL पेअर मध्ये स्टोर आहे. लक्षात येते? आता इथं मेमरी लोकेशन म्हणून तो ट्रीट करत नाहीये, तर त्याला काय करतो? आयओ डिव्हाइस म्हणून ट्रीट करतो. लक्षात येते? याच्यामध्ये जो काही 16 बिट म्हणजे त्या HL पेअर मध्ये जो काही 16 बिट ऍड्रेस असेल, तर तो ऍड्रेस कशाचा असेल? त्या इनपुट आउटपुट पोर्टचा ऍड्रेस असेल. पुढे हा इन्स्ट्रक्शन बघा, LDA स्पेस 16 बिट ऍड्रेस. हा इन्स्ट्रक्शन काय करतो नॉर्मली? This instruction copies the 8-bit data from the specified memory location into accumulator. But in this case, this instruction will copy the 8-bit data from the input device or input port whose address is specified here. ADDR. इथं स्पेसिफाय केलेला 16 बिट ऍड्रेस कशाचा आहे? आता मेमरीचा आहे का आयओ डिव्हाइसचा आहे? इनपुट डिव्हाइस, म्हणजे इनपुट डिव्हाइस आहेत. आणि LDA इन्स्ट्रक्शन जनरली आपण इनपुट डिव्हाइस करूनच डेटा रीड करण्यासाठी यूज करणार. आलं लक्षात? सेम वे हे ऍड इन्स्ट्रक्शन आहे, लॉजिकल अँड इन्स्ट्रक्शन आहे, अँड परफॉर्म करण्यासाठी ऑर इन्स्ट्रक्शन, एक्सऑर ऑपरेशन आहे, कम्पेअर आहे, मूव्ह एसटी, हे सगळे इन्स्ट्रक्शन जे तुम्हाला दिसत आहेत, हे सगळे इन्स्ट्रक्शन मेमरी रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. पण या मेमरी मॅप आयओ स्कीम मध्ये these instructions will perform the operation on port. ओके, त्या पोर्टवर तो परफॉर्म करणार तो पर्टिक्युलर ऑपरेशन. हे समजतंय का? ओके, आता लक्षात घ्या. आता यापैकी बऱ्यापैकी तुम्हाला एक आयडिया तर लक्षात आलेली की ह्या दोघांमध्ये काय फरक आहे या दोन्ही टेक्निक्स मध्ये. तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये हे सिंपल आयओ पोर्ट, इथे हे कंपॅरिझन पण दिलेले, हे पॉईंट्स पण वाटलं तर तुम्ही लिहून घ्या. आता नाही, हे शेअर करतो, नाहीतर ही PDF आहे का तुमच्याकडे? त्याच्यामधून हे पॉईंट बाकीचे नोट डाऊन करून घ्या. ठीक आहे. 8255 PPI IC, त्याचं ब्लॉक डायग्राम, त्यानंतर त्याच्यामध्ये काही ऑपरेटिंग मोड्स आहेत, तर ते ऑपरेटिंग मोड्स मी कव्हर करेल. आणि ते झाल्यानंतर मग ADC आणि DAC IC त्यावरचे काही एक्झाम्पल वगैरे आपल्याला डिस्कस करायचे. आणि ते प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आहे, खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहेत ते. ज्या मुलगा असं मला आठवतंय मागच्या वर्षी ज्याला असं मायक्रो प्रोसेसर काही कळत नव्हतं, ते प्रॅक्टिकलमध्ये उत्तर द्यायला सगळ्यात पुढे होता. तेव्हा आयओ इंटरफेसच्या प्रॅक्टिकल्स मध्ये एवढी सिंपल आणि इंटरेस्टिंग ऍप्लिकेशन्स आहेत, म्हणजे प्रॅक्टिकल्स मध्ये याच टॉपिकचे आहेत ते.